দর্শক, সম্প্রতি ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। ত্রিদেশীয় এই চুক্তির নিন্দা জানিয়ে এটিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা দিয়েছে বেইজিং। আবার তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে। এসব নিয়ে কথা বলবো ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয়ে সমসাময়িক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক আর বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি চৌধুরী। আপনাদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো RTVর জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যেকার বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে কথা বলবো। ভয়েস অব আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি করেসপন্ডেন্ট জেফ সেলডিনের সাথে। Jeff Seldin, how are you doing? Welcome to our show. My pleasure. Thanks for having me. We know that there is a tension going on between the US and China for a long time, and but recently there was a meeting in Zurich between the senior Chinese foreign policy advisor and White House National Security Advisor Jake Sullivan. On principle, they have agreed that there will be a virtual summit between President Joe Biden and Chinese leader Xi Jinping by the end of the year. In the light of this, we know that China has been growing their military influence in the region. What kind of information do you have so far on that? Well, there are several things that have happened recently that have really brought the tensions between the United States and Beijing to the forefront. First, in recent days and recent weeks, there have been numerous incursions by the Chinese Air Force into Taiwanese airspace, and that's an area of friction. There was a report that came out that indicated that the U.S. had special forces troops and some Marines in Taiwan to do training just in case something happened, just in case there was an attack from China. So that's one thing. Another thing that happened is that the U.S. spy agency, the top spy agency, the CIA, announced recently that it was setting up a new China Mission Center to better focus its efforts on combating and confronting China's efforts across the globe. The CIA director called China the most important geopolitical threat that the United States is facing in the 21st century. He also called it the confrontation with China, the tensions with China, the toughest geopolitical test. And then, of course, there's ongoing concerns that officials and U.S. lawmakers have voiced repeatedly about what China does in the cyber realm in terms of hacking and getting into systems and gathering information. The FBI, the Federal Bureau of Investigation, recently said that because of Chinese activities, it is opening up what it calls a new counterintelligence investigation on average every 12 hours. So there's a huge focus on China. The Pentagon calls it the pacing threat. The intelligence community is calling it a tough geopolitical test. And that's really the framework in which these discussions, these diplomatic discussions between the White House and Beijing are starting to take place. And there is a lot of concern that there's little room for error because of a miscalculation, and then things could go south, could go bad very quickly. So the United States have been facing the cyber security threat, not only from Russia. Now China is another big threat for the United States. Yes, and it's interesting to hear how U.S. officials talk about the threat from China as opposed to the threat from Russia. With Russia, there seems to be more of an attempt, according to U.S. officials, to divide the population, to play on doubts and divisions within U.S. society. There's been some of that from China, but for the most part, officials say of late, China has been really focused on infiltrating systems to gather intelligence. And this is happening in the U.S., but companies like Microsoft, the tech company, just came out with a report recently saying that China's been doing this a lot, especially in its part of the world. In recent times, there is a little bit of tension between the United States of America and France. And that's because
United States and Britain, they are having some military give and take with Australia. There seems to be the U.S. for a while has been talking to its allies, both in the Indo-Pacific and further afield, including allies that are part of NATO, the North Atlantic Treaty Organization, which are mostly allies in Europe, about the need to look at China. NATO doesn't border on China, but with technology and Chinese technology being prevalent everywhere and being used everywhere and available and sold everywhere, it's becoming more and more of a challenge, especially because some of the Chinese China is a big power in the Asian region, and of course South Asian countries like India, Bangladesh, Pakistan, they have a strong relationship with the United States. At the same time, they are closer to China geographically. So it is also important for them to have a relationship with China. In that context, how important is the South Asian countries' relationship with the United States? The United States, the message that intelligence officials, military officials tend to give to countries in the region is that there's an understanding that those countries need to have a relationship with China. It's unavoidable. At the same time, though, the U.S. officials seem to try to tell and try to warn these countries that it's necessary to be close to China, it can be dangerous to be too close to China. And they point to the way China has operated in places like Africa, in places like Central and South America, the way it's rolled out its Belt and Road Initiative, which often brings tantalizing benefits up front to the countries that sign on. But over the long term, those countries end up owing China a lot of money and find themselves really blocked into certain situations where they have very few choices. They either have to go the way that Beijing wants them to go, make decisions that are favorable to Beijing, or they wind up in more financial trouble. And so the U.S. tends to really plays that up and warns countries about that. And as a result, it tries to pitch these countries on a closer relationship with Washington, saying that Washington can be a better friend, a better ally, and that when it comes to self-determination and the ability to make decisions that are good for those countries will be able to do that much more successfully if they side more with Washington than they do with China. The previous administration, the Trump administration, had a tense relationship with China during Trump's time. Do you think President Biden will be able to ease that tension a little bit? The styles of communication between the Trump administration with China and the Biden administration with China on the surface seem to be different. Trump at times could be very confrontational. Some might describe him as bombastic in the way that he would go out and make comments directed at China. But when you look behind the scenes, when you dig a little bit deeper, the policies when it comes to the U.S. military, the U.S. intelligence community, the concerns that they have, and the urge at various levels of the U.S. government for Washington to take a tough stance on China, an increasingly tough stance on China, that has remained pretty much constant. So what remains to be seen is how these dynamics will play out in talks between President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping. How is that going to affect the relationship going forward? How is that going to impact potential negotiations on arms control, something that is very important to the U.S., on economic discussions and economic fair play that is important to the U.S. So that's what will have to play itself out. So in some ways, while the tenor of the discussion, the tenor of the talk from Washington may have changed, the underlying concerns have been constant and they remain very much high. Jeff, thank you so much for your time today. My pleasure. দর্শক, আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ঢাকায় RTV স্টুডিওতে। এতক্ষণ আমি কথা বললাম ভয়েস অফ আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি করেসপন্ডেন্ট জেফ সেলডিনের সাথে। আশা করি সাক্ষাৎকারটি আপনারা উপভোগ করেছেন। সবাই
নিরাপদে থাকুন। ধন্যবাদ আহসানুল হক। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায়। ইয়ার কমোডর ইসফাকিলাহি, আলোচনাতেই যেমনটি শুনছিলাম, তাইওয়ান ইস্যুতে চীনের সাথে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। আবার চীনকে মোকাবেলা করতে তাইওয়ানের সিআই এর শাখা খোলার যে চেষ্টা, তা কতখানি শঙ্কা তৈরি করতে পারে? চীন মনে করে যে তাইওয়ান যার একটা রেনিগেড প্রভিন্স, মানে অর্থাৎ একটা প্রদেশ যেটা এখনো বিদ্রোহী বলা যায়, এবং শি জিনপিং ঘোষণা দিয়েছেন যে ঐতিহাসিকভাবে যেসব অঞ্চল চীন হারিয়েছে সেসব অঞ্চল চীনের সাথে উনি যুক্ত করতে বদ্ধপরিকর, এবং তার 1 নম্বর প্রায়োরিটি হচ্ছে তাইওয়ান। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে দেখেন তাইওয়ানকে যদিও একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার না করলেও ভার্চুয়ালি তাইওয়ানের সিকিউরিটি কমপ্লিটলি তারা তাদের দায়িত্বের মধ্যে নিয়েছে। সুতরাং এখানে যদি চীন পারলে, কিন্তু মানে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ট্যাকটিক্যালি ইট ইজ পসিবল। চীন কারণ মাত্র যে ছোট্ট স্ট্রেট যেটা আছে দুজনের মধ্যে, এমন অনেক কতগুলো দ্বীপ আছে যেগুলো একদম আর্টিলারি রেঞ্জের মধ্যে আছে, কোময় আইল্যান্ড, তো এবং পারলে নিয়ে নিতে পারে, যে কোনো একটা লাইটনিং অ্যাটাক করে সেটা করতে পারে। কিন্তু সেটা অফকোর্স একটা বিরাট বিশ্বজুড়ে সংকট সৃষ্টি হবে। তো চীন যেটা চেষ্টা করে সবসময় অতীতেও করেছে, একটা চাপ বজায় রাখতে তাইওয়ানের উপরে, কারণ তার যে সভরেনিটি সেটা কিন্তু চীন স্বীকার করে না। সুতরাং এখানে রিসেন্টলি যেসব উত্তেজনা হয়েছে এর একটা কারণ হচ্ছে আবার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান থেকে অনেকটা খুব দ্রুত অপসারণ, যেটার ফলে কিন্তু বিশ্বজুড়ে একটা আশঙ্কা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়তো সেই স্ট্রেংথ আর নাই যে তার মিত্রদেরকে সে রক্ষা করবে বিপদে আপদে। সুতরাং সমস্ত জায়গায় একটা শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। সেখানেও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইবে যে তার যে সেই যেটা পূর্ণ হয়েছে, তার যে ভাবমূর্তি সেটা যেন বহাল থাকে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইবে যে কোনো ভাবে চীনের চাপকে প্রতিরোধ করতে, এবং সেই জন্যই এই যে চীন যে অতি সম্প্রতি যে তার বিমান শক্তি প্রদর্শন করলো, যদি ওখানে বলা হয়েছে যে চীনের তাইওয়ানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু তাইওয়ানকে তো আর স্বীকারই করে না। তাইওয়ানের যে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হলে তখনই তো তার আকাশসীমার প্রশ্ন আসে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন আসে। তো সেটা তারা স্বীকার করে না, তাও তারা সেটা শক্তি প্রদর্শন করেছে, এবং তার স্বরূপ তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে তার শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং করবে। কিন্তু যদি আমরা দেখি বিশ্বজুড়ে এখন কিন্তু চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা হচ্ছে ডমিনেন্ট পাওয়ার। সেখানে বিশ্বে গত প্রায় 100 বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে একটা ডমিনেন্ট পাওয়ার ছিল, এবং একটা রাইজিং পাওয়ার চীন গড়ে উঠছে, যারা মনে করছে যে এশিয়াতে অন্তত তাদের ডমিনেন্স থাকা উচিত। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা অনধিকার প্রবেশ করছে। তো আমি মনে করি যে এই অতি সম্প্রতি যে খুব একটা যুদ্ধের অবস্থা হবে সেটা আমি মনে করি না, কারণ ওটার জন্য আরো অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। তবে টেনশন হবে, উত্তেজনা এখানে থাকবে, এবং হয়তো এটা বাড়তেও পারে। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। দেখা যাক কি হয়। জনাব তৌহিদ হোসেন, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলছে গেল 1 বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা তাইওয়ানের সেনাদের গোপনে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর ফলে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের যে সম্ভাবনা তাকে কতটা উস্কে দিতে পারে? এটা সবাই জানে যে, যেটা ইশফাক সাহেব বলেছেন, সেটা হলো যে তাইওয়ান এর পেছনে নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আছে বলে দেশটা টিকে আছে, না হলে তো চীনারা খুব সহজে নিয়েই নিতে পারবে, এমন কিছু তাদেরকে খুব বেশি কষ্ট করতে হতো না। তাইওয়ানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের তো সামরিক সম্পর্ক অত্যন্ত পুরনো। তার মধ্যে যদি গোপনে ট্রেনিং দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু যদি ফ্যাক্টর যোগ হয়ও, তাতে করে যে নতুন করে একেবারে স্নায়ুযুদ্ধের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা না। এমনিতেই স্নায়ুযুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে এই কারণে যে শি জিনপিং এর একেবারে স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে তাইওয়ানকে চীনের সাথে একীভূত করা। এবং একথা বলা হয় যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, যে 10 বছর পর পর একজন চিফ রিটায়ার করে যেত, সেটা যে বাতিল হয়েছে, এটারও নাকি অন্যতম উদ্দেশ্য শি জিনপিং এর যে অন্য কেউ আসলে হয়তো এই লক্ষ্যটাকে এভাবে
পূরণ করার চেষ্টা করবে না, কিন্তু উনি চেষ্টা করে যাবেন। এই কারণেই উনি যে করেই হোক থাকতে হবে তাকে, এটা একটা শোনা কথা। আমরা আরো আলোচনা করব, তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরেই। সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক আবার আমন্ত্রণ আমেরিকা রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আজ কথা বলছিলাম সমসাময়িক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক নিয়ে। বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। ইয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। সেক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি কিংবা দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে বিরোধ চলছে তা নিরসনে জাতিসংঘের ভূমিকা কতটা প্রাধান্য পেতে পারে? জাতিসংঘ তো বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, কিন্তু যখন মেজর পাওয়ার্স গুলো, বিশ্বের পরাশক্তিরা যখন স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের ভূমিকা জাতিসংঘে আমরা অতীতেও দেখেছি অনেকটা নিষ্প্রভ। কারণ এরা ভেটো পাওয়ার দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, জাতির নিরাপত্তা পরিষদে তাদের একে অপরের স্বার্থের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রস্তাব আসে তখন ভেটো দিয়ে সেটা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। তবে যেটা তহিদ সাহেব বললেন, যে কোনো ডমিনেন্ট পাওয়ার এখানে একটা কনফ্রন্টেশনে আসতে পারে, এবং সব কনফ্রন্টেশনই যে আপনার সেখানে আর্ম কনফ্লিক্টের রূপ নিবে সেটা নয়। যেমন কোল্ড ওয়ারেও আমরা দেখেছি অত্যন্ত মানব সভ্যতাকে কয়েকবার ধ্বংস করার মতো অস্ত্র শস্ত্র সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা কখনোই সেগুলো ব্যবহার হয়নি। ইনফ্যাক্ট তখন বলা হয়েছিল কোল্ড ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ এ পিরিয়ড অফ পিস। চীনের আশেপাশের যেসব ইয়েগুলো রাষ্ট্র, সেটা আপনি ধরেন কোরিয়া উত্তরে, আপনি যদি ম্যাপের দিকে দেখেন, উত্তরে কোরিয়া, তারপরে জাপান, তারপরে তাইওয়ান নিয়ে কথা বললাম, ফিলিপাইন্স, ইন্দোনেশিয়া, এমনকি ভিয়েতনাম, যে এক সময় প্রায় 20-25 বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারাও কিন্তু এখন চীনের শত্রু না হলেও একটা বিপক্ষ অবস্থান নিয়েছে। এবং যে আপনি যেটা বললেন ওই যে কোয়াডের কথা, বা আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, ইউকে যে সামরিক চুক্তি হয়েছে, এগুলো সবই ওই দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন চীনের যে অবস্থানের বিপক্ষে। এবং একই সঙ্গে কিন্তু আমি আরো যদি স্প্রেড করি, তাহলে যেমন ধরেন আপনার ইন্ডিয়ান ওশেন, ভারত মহাসাগরে ভারত একটা তাদের বড় পার্টনার হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং এই সমস্ত ইয়ে হচ্ছে চীনকে ঠেকানোর জন্য। এবং চীনও কিন্তু ভীষণভাবে নির্ভরশীল এই তার আফ্রিকা এবং মধ্য এশিয়ার যে সম্পদ। কারণ চীন এখন হচ্ছে যে পৃথিবীর লার্জেস্ট ম্যানুফ্যাকচারার। ওকে, তাকে জিনিসপত্র কিনতে হবে, র ম্যাটেরিয়ালস আনতে হবে, এবং জিনিসপত্র তার বিক্রি করতে হবে। এই বিক্রির জন্য তাকে ইউরোপে যেতে হবে, আমেরিকাকে যেতে হবে পার্টনার হিসাবে, এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল গ্যাস এগুলোকে আমদানি করতে। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান এইরকম যে চীন অনেকটা এখন সারাউন্ডেড, মানে তাকে ঘেরাও করে রেখেছে কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্স, সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে আপনার ভারত। তো এখানে চীনকে, সেই জন্যই চীন এত বেশি যে রোডস এন্ড বিআরআই যে প্রজেক্টটা আপনার ব্রিজ এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, সেটা হচ্ছে এই চীন এই সাগরের যে ইয়েটা বটলনেক যেটাকে বলে, যেখান দিয়ে তারা ব্যবসা বাণিজ্য যে কোনো সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের অ্যালাইডরা বন্ধ করে দিতে পারে, সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য ওই আপনার সিনজিয়াং হয়ে, পাকিস্তান হয়ে গোয়াদরে যাবে, বা রাশিয়ার সাথে মিলে ইউরোপের দিকে যাবে, এগুলো করছে। তো উভয়েরই আপনার কতগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে, কতগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, এবং যদি মিলিটারি কনফ্রন্টেশন হয় তাহলে সেটা সারা বিশ্বের জন্য একটা বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে, হতে হবে, ক্ষতির কারণ হবে, কারণ গ্লোবাল ইকোনমি উইল বি এফেক্টেড। সেটা আমরা কেউই চাইবো না, এবং শি জিনপিংও চাইবে না, চীনও চাইবে না। কারণ গত এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম চীনের জনগণ একটা প্রাচুর্যের মুখ দেখেছে। এই প্রাচুর্য আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, এটা কোনো নেতৃবৃন্দ চাইবে না। আমি মনে করি যে কনফ্রন্টেশন হয়তো হবে, কিন্তু একই সঙ্গে কোঅপারেশনও চলতে থাকবে। এবং সব থেকে ভালো অবস্থাই হচ্ছে যদি ব্যবসা বাণিজ্য আমরা একে অপরের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে হয়, এবং সেটা আমাদের মতো ছোট ছোট দেশের জন্য আমাদের অনেক লাভ।
কারণ এই ধরনের কনফ্রন্টেশন আমাদের ঘরের এত কাছে হলে বাংলাদেশের মতো ছোট ছোট দেশও কিন্তু এফেক্টেড হয়ে যাবে। জি জি, ধন্যবাদ আপনাকে। জনাব তৌহিদ হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে চীন বিরোধী নতুন জোট গঠনের পর ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন কতটা কোণঠাসা হতে পারে? তাইওয়ান ইস্যুতে সিআইএ এর যে পদক্ষেপ, সব মিলিয়ে কি পরিস্থিতি আজ করছেন আপনি? ধন্যবাদ। আসলে চীনকে তো চীনের উত্থান ঘটে যাচ্ছে এবং সেটাকে ঠেকানোর চেষ্টা, যেহেতু ডমিনেন্ট পাওয়ার এখন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, তারা তাকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে। চীনের কিন্তু মেইন গেটওয়ে সেফ যেটা, সেটা হবে কিন্তু মিয়ানমারের মধ্যে, যেটাতে রেল লাইন, রাস্তা, পোর্ট সবকিছু হচ্ছে। কারণ তার আফ্রিকা এবং ইউরোপের সাথে ব্যবসা, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ব্যবসা কিন্তু আলটিমেটলি এই পথেই হবে। ওই আপনার সেই স্ট্রেইটের উপরে নির্ভরশীলতা অবশ্যই কমাতে হবে চীনকে, এবং চীন সেটা জানে, সেদিকে এগোচ্ছে। একটা কথার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত যে আসলে কোনো সর্বাঙ্গীন যুদ্ধ হবে না। এই ধরনের ঠেলাঠেলি চলতে থাকবে, কথাবার্তা চলতে থাকবে। দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি কখনো কখনো হবে, আবার দক্ষিণ চীন সাগর তো সম্পূর্ণ অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই দেবে না। সেই জন্য যে একেবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ অবতীর্ণ হবে চীন, সেটা কখনোই করবে না। সবসময় তার অধিকারকে অ্যাসার্ট করবে, কিন্তু এটা ইট উইল স্টপ শর্ট অফ এ কনফ্লিক্ট, আর্মড কনফ্লিক্ট। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, বিশ্লেষকেরা বলছেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার চুক্তির আওতায় থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম টেকনোলজি ও সাইবারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলো। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও সামরিক উপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্নের প্রেক্ষিতে দেশ তিনটি এমন চুক্তির অবতারণা করেছেন বলে মন্তব্য সংশ্লিষ্টদের। তিন দেশের এই চুক্তি আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে তীব্র করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে চীন। তবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জাতিসংঘের মতো সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, সেই প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.